नमस्कार विश्ववाणी स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुच्ची तापस दास। आज टॉपिक हूँ देखिए एबे सोशल मीडिया रे चर्चा होची पांड्यान तुम्हें फेरी आस कहीं एबे सोशल मीडिया रे एभली चर्चा होची तार कारण कौन पुणी जो इलेक्शन समय जो सोशल मीडिया रे पांड्यान विरुद्ध विरोध चर्चा होता किंतु एबे देखिए सोशल मीडिया रे प्रबल सपक्ष प्रबल मात्रा सपोर्ट रे समर्थन कर एकाधिक वीडियो भाइराल होती पोस्टर राजधानी विभिन्न स्थान लगी फेरी आस पांड्यान आम ए संपर्क में आलोचना करवा आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक आम विश्ववाणी संपादक अर्जुन मुदुली आपको स्वागत करुच्ची से कहे कहीं एमती गोटे परिस्थिति सृष्टि होती राजनीति महल पांड्यान तुम्हें फेरी आस कहुच्छी से संपर्क में आप मत रखु कहूँ। नमस्कार यार मत हूँ कौन जे पांड्यान को अस्त्र करी बीजेपी राज्य सरकार को आसिले पांड्यान नहीं गले रत्नभंडार चाबी पांड्यान सबू नहीं गले तमिलनाडु ये जिनिस जो पपागंडा करागला पपागंडा पर आमर जगन्नाथ मंदिर आमर हुंडी गणति मणति है गणति मणति है आमर मंदिर प्रशासक अरविंद पाढ़ी से कहले जे जहाँ थिला 76 मसीह जो गणति होता तार हिसाब किताब ठारू अधिक अच्छी तेणु एथुरु जना पड़े जे पांड्यान नहीं नथिले छड़ा आप जो पांड्यान को विरोध करागला जे तामिल बोली से तामिल केमती शासन करेंगे आम ग्रहण करवानी आम ओडिया लोक बरम आमको शासन करने दरकार आवश्यक तामिल शासन को आम ग्रहण करवा नहीं आपन कौन जो भावुं तामिल केवल आमको विगत दिन में कौन आम शासन व प्रशासन क्षेत्र में अणओडिया केवल नथिले ना प्रथम केवल तमिलनाडु आसते पांड्यान थे अणओडिया आउ कहीं कौन अणओडिया नथिले नहीं ये कथा भी आपको कहूँ जदि पचर ओडिशार प्रथम राष्ट्रपति किए ये आमर ओडिया बंधु मैंने कहते बीबीगिरी थे बीबीगिरी कौन ओडिया लोक जो राष्ट्रपति कथा पड़ुची ना आम आगुरी थे बीबीगिरी कहवा जिते अमेरिका जड़े इंडियन गोटे मंत्री पद पाइब से कौन आम भारतीय मंत्री पद स्थानित होती आम खुशी हाँ जी गोटे विदेशी लोकटे आम देश में रहीकि आमर कौटी मंत्री पद है कि ये सी विदेशी गला ये सब हूँ कौन ये राजनीति अस्त्र तेणु पांड्यान जड़े शिक्षित व्यक्ति सी आईएएस जेहेतु आईएएस पढ़ी आईएएस ओडिशा कैडर आईएएस थे सी विभिन्न एडीएम रू आरंभ कर कलेक्टर पर्यंत से सबू ओडिशार पानी पाग को पानी पवन को भल कि चिन्ह ओडिशार कौन अभाव अच्छी कौन अनाटन अच्छी भल कि जानी तेणु से हिसाब से दिशा लक्ष्य ठीक थिला कि खराब नथिला सेटा कथा आ गोटे कथा होची अपन ठीक आ गोटे कथा होची समय जहाँ पांड्यान समय प्रत्यक्ष तत्वावधान जो सब डेभलप होता विगत वर्ष मानक डेभलप बर्तमान राज्यवासी बर्तमान 2 वर्ष सरकार प्राय कौटी ना कौटी देखा पाऊना तेणुक समय लोक मैंने साधारण लोक चाहिए कि पांड्यान तुम्हें फेरी आस कारण गत 2 वर्ष भितर सरकार जो अच्छी नुआ सरकार बीजेपी सरकार किसी खास सेमती उन्नत मूलक कौटी कौन करा देखा जाए ना तेणु सेमती किसी भावुं से दृष्टि समस्त भावुं कि पांड्यान फेरी आसतु ना विकासर कथा आप जो कहते से मत नुहे कारण विकास कथा जो कहे जो विकासटा होता जो पांड्यान विजन थिला एबे से भली बीजेपी सरकार 2 वर्ष भितर से भली विजन आखि दृश्य किसी करना केवल रंग फंग सब चेंज चांज किंतु आ गोटे कथा कौन बर्तमान आपणकर खଣି किए खाईगला गोटे साधारण लोक जाइए किए खଣି खाईगला तार से जणिया नहीं बाइर सजना साधु किए नहीं गला सी किंतु गाड़ी दब तेणु गोटे जिनस हूँ कौन ये जो परिस्थिति दरदाम लोक अंटा भांगी देती तेणु से भावुं ग्रामांचल लोक भावुं बीजेपी सरकार को आसला आम ही दरदाम वृद्धि घटी आम हैरान हरकत हो तेणु तुरंत केमी बीजेपी देश राज्य हटे चर्चा पुणी होती 2 दिन तले देखिए जो विद्युत काट हो लोक मैंने कहते मोहन सरकार आसला विद्युत काट हो ना बीजेपी का सरकार आसिले कहीपरानी या कौन बीजेपी सरकार समय कौन लाइन कटु नाला ना कांग्रेस समय लाइन कटु नाला सेटा कहवा बाहुल्य किंतु लाइन तो से टाटा पावर को दे तेणु टाटा पावर उपर से निर्भर से सरकार कौन त्रुटि रही है सरकार जेहेतु कमिटेड जे आम लोक
ଇଏ କରିବି କିନ୍ତୁ ହଁ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଦେବୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ସେ 300 ୟୁନିଟ୍ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ 100 ୟୁନିଟ୍ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିଲେନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଲେନି ତେଣୁ ଇଏ 300 ୟୁନିଟ୍ କହିଲେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ 100 ୟୁନିଟ୍ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି। ନା, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ନେତା ହେଇଥାନ୍ତେ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତେ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କଣ କୌଣସି ନେତା ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ନେତା କେହି ଓଡିଶାର ନେତା ହେଇନାହାନ୍ତି? ଅରବିନ୍ଦ ରାଲି କଣ ଆମ ଘର ଲୋକ? ଆମର ଯୋଉ ଭଦ୍ରକର ଯୋଉ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳ ସିଏ କଣ ଆମ ଘର ଲୋକ? ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ପପାଗଣ୍ଡା ଏ ହଉଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଭିଜନ ଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିଜନ ଯଦି ଭଲ ଆମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରହିଲେ ବାହାର ଲୋକଟେ ରହିଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କଣ? ଏଠି ପୁରା ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡିଆରେ ଜଣେ ଜଇଁ ଆମର ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଓଡିଶା ଝିଅକୁ ଆମର ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ ଆମର ଓଡିଆରେ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ଯାହାର ଝିଅ ଯୋଉ ଘର ଯାଇକି ଯାଉଛି ସେଠି କଣ ଜଇଁ ଯାଇକି ସେଠି ତା ଘରେ ସବୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁନି ତ ଅସୁବିଧା କଣ? ଯଦି ଭଲ ବୁଝିଲା ଭଲ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭଲ ତ ଅସୁବିଧା କଣ? ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ବା ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ବିଜେଡି ଦଳ ସେ ଆସିଲେ ବିଜେଡି ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବିଜେଡି ଦଳ ହଁ ହେଇପାରିବ ନ ପାରିପାରିବ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ଯୋଉମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ଫେରି ଆସିବେ ଯୋଉମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ବିଜେଡିରେ ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ନ ପଢେଇ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନ ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ନ ଆସିବେ ବିଜେଡି ଦଳ ହିଁ ରହିବନି ଆଉ ଯିଏ ଆସିବ ନେତୃତ୍ୱ ନବ କେବେ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ବିଜେଡି ଦଳଟାକୁ। ବିଜେଡି ଦଳ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯେମିତି ଜନତା ଦଳ ସଫା ହେଇଗଲା ଏଠି ବିଜେଡି ଦଳ ବି ସଫା ହେଇଯିବ। সোশ্যাল মিডিয়াରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଠାତ୍ ହବା ଏଇ ସପ୍ତାହେ ହେବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବା ତାର କାରଣ ବୋଲି କଣ କୁହାଯାଉଛି? ନାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡାଲମା ଭାତ ମଟନ ଖାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ କି ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦବ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆପଣ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଲେ ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ କୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ବା ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ହଁ ସତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେଇକି ପଳେଇବ ତେଣୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରୁଥିଲା ଆମକୁ ନଉଥିଲା କି ଆମକୁ ଆମ କଥା ବୁଝୁଥିଲା କି ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସୁଥିଲା କି ଆମେ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଆମ ଦାବି ବୁଝୁଥିଲେ କି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦାବି ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବାନି ସୁଶାସନ ବୋଲି। ତେବେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ଆସି ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ବା ତାକୁ ମଙ୍ଗ ଧରନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ବା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ କଲେଣି ବିଜେଡିରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ ନେତା ଅଛି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମନେକର ବିଜେପି ଏମଏଲଏ ଜିତିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏମଏଲଏ ଜିତିଲା ପରେ ବିଜେପି ଏମଏଲଏ ସବୁ କର୍ମୀ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି ସେଥିରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିରୁ ନେଇ ଆସିବେ କିଛି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ ଆସିପାରେ ଆମେ କାହିଁ ଆସିବନି ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମର ପୁଣି ଏଇ ଲୋକ ଯାଇକି ପୁଣି ବିଜେପିରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଯେ ବିଜେପିରେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିରୁ ଛାଡିକିରି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ନେତା ସିନା ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟର ସିଏ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ମନେକର ଗୋଟେ ନେତା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯେ ମୋ ଗଲା ପରେ ମୋ ଲୋକ ମତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ମୋ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ନ କରିବେ ଇଏ ନେତା କଲେ କଣ ହବ? ଶୁଣିଲେ ତ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମେ ଫେରି ଆସ ବା ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମେ ଫେରି ଆସ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯେଭଳି ହଉଛି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆପଣ ଆସିଲେ ହିଁ ଠିକ ଶାସନ ଚାଲିପାରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆମର ଏଡିଟରଙ୍କ ସହିତ। ଆଲୋଚନା କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।